Mentions, Dan, that his influence at the White House you think will be a game changer for Tesla. And maybe we should start there with kind of the immediate kind of investable implications of all this. Some might say, hey, this is now a major distraction for Musk, but he's shown himself to have a pretty wide berth. It's a poker move for the ages for Musk because autonomous now is going to get accelerated, I think, potentially 2 to 3 years. The AI, that's the key piece. For Tesla, I think that's worth $1 trillion alone. And when you look on the federal agency side, look, essentially, federal agencies were the teachers. Musk was the student. Say he was in detention. Now he becomes the principal. So as this all plays out now, it's a huge sort of seat at the table. And for Musk and Tesla, I view this as a game changer from unlocking value, but especially Musk's influence is not going to stop here. I expect more of it, especially when it comes to China and AI. So let me just sort of stop you right there. So on the issue of autonomous and AI, this might be something involving NHTSA, the agency, for instance. You know, he's talking about going in and trying to cut $2 trillion of federal spending. You're reading this as is somehow directly affecting what NHTSA might do on that front? I mean, just connect those dots for me. I think there'll be a knock on the door for NHTSA, and it's Musk who's sitting there. And look, and ultimately, this is just the start. And I think, Kelly, that's what the stock's starting to reflect, is that the autonomous piece, which is really what I view as the key from an AI perspective for Tesla. That's why you really own it here, $1 trillion of value. Now that starts. That's get accelerated. And what you're going to see now, it's not just about autonomous. Even when it comes to China tariffs, I do believe there will be a Tesla carve out there along with Apple and some others. Interesting. It's all about using cameras around the car and using artificial intelligence to interpret what's going on. Mm-hmm. That has not proven to be as good yet as LiDAR. It'll get there, Waymo but it's not there LiDAR, yet. which Waymo uses LiDAR and cameras. LiDARs are more of They're like radars. The radar those little sensors. spinny things you've seen on the top of the... I would just say to his point, great points. 5 years ago, they said Tesla was never going to really be profitable. Then they said never would get to 100, 200,000 deliveries a year. Now we're talking about 2 million. When it comes to robotaxis, it's a matter of when, not right. if. And I believe this gets accelerated, and that's why Musk, and you're seeing it in the stock. 안녕하세요. 머스크가 해머 오브 저스티스라고 합니다. 정의의 망치가 오고 있다. 정의의 심판이 오고 있다라고 볼 수가 있습니다. 정의의 심판이 온다라는 것은 그동안 뭔가 안 좋은 것들이 테슬라와 머스크에게 작용이 되었다라는 것이겠죠. 그런 모든 굴레와 속박들을 정의의 망치를 통해서 완전히 박살을 내버릴 거라고 머스크는 말하고 있습니다. 최근에 머스크는 정치권에서 많이 포착이 되고 있습니다. 트럼프의 가장 최측근으로 거듭나고 있죠. 여기에 머스크는 충성을 다하겠다라는 모습을 보여주고 있고요. 그리고 X에서는 도지 부서 이제 페이지가 생겼습니다. 앞으로 머스크가 이 부서를 이끌면서 연방 정부에 많은 불필요한 사람들이 쳐내기 시작할 것이고 정의의 망치는 실행으로 옮겨지게 될 것입니다. 그리고 많은 정부 기관 중에서 핵심이라고 볼 수가 있는 것이 NHTSA, 미국 도로교통당국입니다. 여기가 테슬라 자율주행을 성공시킬 수 있냐 없냐 핵심적인 정부 기관이라고 볼 수가 있습니다. 아무리 테슬라가 뛰어난 기술력을 보여주더라도 여기서 노라고 하면 자율주행은 이루어질 수가 없죠. 그래서 사실 그동안 테슬라 투자하시는 분들은 FSD와 AI 이 모든 문제들이 미국 도로교통당국 여기와 계속해서 안 좋은 관계를 가져가면서 발생을 했다라고 합니다. 특히나 테슬라 숏을 잡으시는 분들은 아무리 FSD가 발전되는 모습을 보이더라도 NHTSA에서 노 해버리면 끝 아니냐 이러면서 끊임없는 비판을 했었죠. 하지만 모든 판도가 바뀌기 시작했습니다. 이제 미국 도로교통안전국의 문을 두드리면 머스크의 사람이 거기 있게 될 확률이 굉장히 높아졌다라는 것입니다. 드디어 본격적으로 테슬라의 핵심이 발동을 걸 수가 있게 된 것인데요. 최근에 데나이브스가 정말로 많은 인터뷰에 나오고 있습니다. AI 황금 시대가 왔고 테슬라가 여기서 승리자가 될 수가 있다. 자율주행 미래를 보라고 반복해서 여러 군데에서 말하고 있습니다. 이번 트럼프 정권의 최대 수혜를 받을 수 있는 사람이 일론 머스크이고 최대 수혜를 받을 수 있는 기업이 테슬라라고 말하고 있습니다. 현재 언론에서는 일론 머스크가 트럼프 정부의 면접관 역할을 할 수가 있다라고 합니다. 가장 영향력이 있는 사람 바로 일론 머스크라고 월스트리트 저널에서는 말하고 있죠. 그렇다면 NHTSA 핵심적인 인물은 머스크와 굉장히 친화적인 인물로 바뀌게 될 거라는 점입니다. 그래서 앞으로 차분하게 머스크가 어떻게 규제를 완화시키면서 테슬라 혁신으로 이끌지
차분하게 지켜보는 일만 남았다라고 볼 수가 있습니다. 그래서 한편 테슬라 살 걸 포모가 오고 있고 또는 테슬라가 너무 갑자기 올라갔기 때문에 떨어지기를 기도하시는 분들도 많은 편이죠. 그런데 최근에 테슬라가 굉장히 많이 올라갔다가 지금 조정이 나오고 있다라고 말씀하시는 분들도 있습니다. 제 입장에서는 조정이라고 전혀 볼 수가 없고요. 하지만 조정이 온 이유를 짐 크래머라고 이제 농담식으로 X에서 많은 분들이 말하고 있습니다. 왜냐하면 짐 크래머가 테슬라가 2조 달러가 아니죠. 3조 달러까지 갈 것이다. 이 정도면 거의 1000달러까지 가는 것입니다. 이러면서 약간의 잡음이 나오고 있다라고 하네요. 그리고 고든 존슨 말을 안 할 수가 없습니다. 지금 도지 부세 머스크가 들어가고 이런 모든 것들이 말도 안 된다 비판을 계속해서 쏟아내고 있습니다. 사실 굉장히 안타까운 분이라고 볼 수가 있습니다. 테슬라 비관적인 리포트를 쓸 때 그 시간에 테슬라를 월급으로 한 주라도 더 샀더라면 정말로 훌륭한 펀드 매니저가 되지 않았겠습니까? 그리고 모든 테슬라 투자자분들에게 레전드라고 불리우는 론 바런이 드디어 인터뷰에 나옵니다. 미국 시간으로 아침 7시 30분이니까 한국 시간으로 오늘 밤에 인터뷰가 나올 것 같습니다. 현재 론 바런이 바라보는 관점은 무엇일지 많은 분들은 반드시 이것을 봐야 될 것입니다. 그리고 최근에 도이치뱅크 같은 경우에는 애플과 브로드컴, 테슬라의 비중을 늘려 나가고 있습니다. 많은 기관들이 테슬라의 비중을 크게 늘려 나가는 것이 사실이라고 볼 수가 있죠. 물론 월가 기관들 중에서 테슬라를 좋아하지 않는 기관들도 있습니다. 하지만 이들도 시대의 흐름을 어떻게 역행할 수는 없는 거겠죠. 목표 주가 100달러대에서 200달러대로 거의 100% 넘게 상승을 시키고 있습니다. 이번만큼은 목표 주가를 200달러대, 300달러대, 400달러대 끊임없이 올릴 수밖에 없을 것입니다. 그리고 사이버캡 투어가 유럽에서 진행이 된다라고 합니다. 사실 이러한 점을 본다면 트럼프가 친중이 아닙니다. 그렇다면 머스크가 중국에서 자율주행 기술 노출을 하도록 만들지는 않을 것 같고, 그렇다면 비감독 FSD는 미국 다음에 중국이 아니라 유럽이 될 가능성도 높아져 보입니다. 왜냐하면 사이버캡 투어가 중국으로 가지 않고 유럽으로 가고 있죠. 그리고 투어가 진행되는 국가들을 보자라면 나름대로 잘 사는 국가들로 갑니다. 우선 영국, 프랑스, 독일, 북유럽 국가들 같은 경우에는 노르웨이, 스웨덴 전기차 점유율이 굉장히 높죠. 그리고 영프, 독 같은 경우에는 GDP가 높기 때문에 지금 사실 전기차를 구매하시는 분들은 어느 정도 소비력이 있고 자금적으로 여유가 있는 분들이 많이 타고 있습니다. 그렇다면 이 6개의 도시에서 비감독 FSD를 우리가 노려볼 수 있지 않을까 싶습니다. 왜냐하면 유럽에서도 테슬라 세상입니다. 영국에서 전기차 충전소 1등 바로 테슬라의 슈퍼차저가 차지를 하고 있네요. 노르웨이에서도 전기차를 타시는 분들이 가장 선호하는 충전소는 바로 테슬라의 슈퍼차저입니다. 결국 테슬라의 로보택시 서비스는 미국과 유럽을 중심으로 빠르게 퍼져나가지 않을까 싶습니다. 그리고 FSD의 새로운 버전은 업데이트가 되고 있습니다. 최근에 FSD는 더욱더 부드럽고 자연스러우면서 안전한 주행을 한다라고 하죠. 하지만 그것보다 더 중요한 것이 있습니다. 테슬라는 인간보다 FSD가 훨씬 더 많이 볼 수 있으면서 절대로 피곤을 느끼지 않고 집중력이 흐트러지지 않는다라고 합니다. 사람의 눈보다 테슬라의 카메라가 훨씬 더 많은 것들을 포착을 하고 있죠. 그리고 20시간을 운전하더라도 전혀 피곤을 느끼지 않습니다. 과연 누가 운전 부분에서 최후의 승리자가 될까요? 바로 인간이 아니라 FSD가 될 거라는 점입니다. 그래서 지금 테슬라 운전자분들에게 가장 즐거운 소식은 소프트웨어 업데이트 메시지가 올 때마다 테슬라의 차량은 점차 똑똑해지고 좋아지고 있습니다. 그리고 트럼프 정권 같은 경우에는 전기차 보조금을 없앱니다. 그리고 이러한 정책은 테슬라와 다른 전기차 기업들에게 어떠한 의미를 가지게 될까요? 테슬라는 전기차 보조금이 없더라도 수익을 낼 수가 있지만 다른 기업들은 전기차 보조금이 있는 상태에서도 수익이 나오지 않았는데 보조금이 없더라면 손실 폭은 더욱더 커져갈 것입니다. 현재 승리의 여신은 테슬라에게 있다라고 볼 수가 있네요. 앞으로 여러 가지 작업들을 머스크는 해내야 되고 누구보다도 빠르게 해낼 것입니다. 그리고 테슬라 주주분들 입장에서 가장 중요하게 볼 것은 미국 도로교통안전국이라고 볼 수가 있습니다. 여기를 머스크 사람으로 넣어놔야지 테슬라 비감독 FSD 내년 1분기에 가능하다라고 보여집니다. 텍사스와 캘리포니아, 이제는 정말로 자율주행 시대가 열렸다라고 볼 수가 있네요. 오늘도 좋은 하루 되시고요. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다.